सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नदीम यकूब साहब हमारे साथ है। यकूब साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यकूब साहब, ये बताइए कि लोग कहते हैं जी यकूब साहब इतने महबे वतन है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहे, वहां से क्यों यहाँ पे आ गए? जी जवेद साहब बरदे है कि मैं अज तो 37 साल पहला आया सी रोजी कमान वास्ते। उस वेले साडे मुल्क ते यजीदी हुकूमत नहीं आई ते ना किसी को पता है ये हालात होणगे या नहीं होणगे। हर एक वक्त के मुताबिक तुहानू पता है कि नबी पाक ते भी कुरान शरीफ उतरिया ते कोई एक दिन नहीं उतरिया कुरान पाक। हम्म। अपने टाइम के मुताबिक जिस वक्त जरूरत हुई है अल्लाह की जात पाक ने कुरान पाक नू नाज़िल कीता है। हर चीज का एक वक्त होंदा है। जदों पाकिस्तान बने ये हालात है मुल्क दे, या जदों असी बाहर आए हैं, असी नस के बाहर आए हैं, छुप के बाहर आए हैं, साडे को मगर पुलिस लगी या असी कोई मुजरम है कौमी, असी शरीफ लोग है उत्थे भी मजदूरी करते रहे। सारी दुनिया नू पता है, इलाका जानदा, पूरा पाकिस्तान जिहड़े बंदे सुनते ने सब नहीं जानते पूरा किरदार उन्हां दे सामने। मेरा पूरा जिंदगी मेरी चलो मैं एक खानदान। कोई सवाल करना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ना। ਤੁਹਾਡੇ हुक्म ਖਿਆਲ करो हुक्म करो। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਚ? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले जवेद साहब इस वेले अल्लाह ताला माफी दे अपने प्यारे हबीब के सदके मैनू कोई बंदा नजर नहीं आता जेड़ा बंदा सियासत विच है, जेड़ा सियासत तो बाहर उन्होंने छड़ दो। काम बंदा मेरे वर्गा अपना मजदूरी करता है, बच्चे पालता है, उन्होंने छड़ दिओ। जेड़े बंदे चवां सूबे इस वेले सियासत विच ने, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ जेड़े इस ਕਸੂਰ वेले ਕਿਹਦਾ हारे ਹੈ? ने या विच बैठे ने, ਨਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ उन्हां चों ਕੌਣ ਹੈ? एक भी मुहिबे वतन नहीं जे। ਜੱਜ ਮਹਿਬੇ ਵਤਨ ਨੇ? बिल्कुल नहीं। चंद है ने जेड़े मुहिबे वतन ने, या नस्से ने, या अस्तीफा दे के घर बैठे ने, ਜਦੋਂ ਜੱਜ या ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? बोलते नहीं जी। ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਜ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਢੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨਲ ਆਸਮੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਜੱਜ ਉਹ ਜਰਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ कि मैं जिसले पाकिस्तान रहंदे ना बच्चा आया जवान आया तो मैं जो कोई फौजी गड्डी को लंघे ना तो मैं उस वक्त तक हथ थले नहीं कर दिया, सलाम कर दिया। दिल खुशी होती जेड़ी फौज की वर्दी होंदी है साडे वास्ते अमन की वर्दी होंदी, अमन का निशान अच्छा होंदा यह दसो, चलो इस वेले यही वर्दी दहशत का निशान है। अच्छा यह दसो, ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਦਰਸੇ ਬਣਾਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ? कोई मौलवी नहीं जी इस वेले पाकिस्तान जेड़े मौलवी है जिन्हें मौलवी है ने, लेकिन उन्होंने ते भी अल्लाह ताला माफ करे उन्होंने जो बारिश होती है ना पत्थरों की, जिसले बारिश होती है बाराने रहमत ते जिस कपड़े पर डिगदी है जिहदे जिस्म पर डिगदी है ते जिस्म होवे पाक या कपड़ा होवे पाक ते तुसीं उहनूं निचोड़ के पी भी सकदे हो, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਇਸ ਬਰਬਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਰਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਦਰਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ 5%, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਲੀਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਨਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਪਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਚੰਦ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਨੇਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਗੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਵਰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਲੇ ਨਾ ਰਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਪਾ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਫਜ਼ਲਮਾਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਝ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਿਮਾਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ,
ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਰਵਾਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਗੰਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ 6 ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੰਮ ਰਵੇ ਨਾ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰੈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਆਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਰਦ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇ ਸਬਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜੇ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੇ? ਬਾਪ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਪ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਖਾਧਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਮਝ ਆਖ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਿਓ ਘਿਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਸੱਜਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 3 ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਦੇਣਾ, ਰਾਜ਼ਕ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਤੱਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਅਸਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ 1000 ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਰਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਬਣ। ਤੂੰ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਸ਼ਮਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਤੱਕਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਂਡ ਜੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖੇ ਆ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਊਂਠ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਮਗਰੋਂ, ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ 3 ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਬੰਦੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਮੀਰ, ਬੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ 1% ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 33 ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡੋ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਸੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵਤਨ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਡੇ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ 2 ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਭੌਂਕ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਏਜੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਰ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ,
ਰੁਪਈਏ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੱਗਣ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। ਓਏ ਸਭ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਬਕਵਾਸ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ? ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਛੜੀਏ, ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕਵਾਨੀਨ ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜੋ ਗੈਰ ਤੇ ਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਤੱਕ ਲਿਓ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰਜ਼ਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ 4-5 ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਲੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸੰਨ 1999 'ਚ 90 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਹੁੰਦਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣ ਕੇ 98 ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸੇ ਲੱਭਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਬਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਈਮਾਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੱਸਣਾ 70% ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕੇ ਪੀੜੇ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਕਈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੜੀ ਨੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਠਾਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਦੱਬ ਸੜੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲੀਆਂ ਤੂੰ 50,000 ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਖਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਲੀਆਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਲੱਖ ਲਓ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਣ ਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2000 ਮੰਗਦਾ ਵੇਗਾ, ਪਗੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਊਦੀਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਫਰਾਡ ਨਾਲ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਕੂਬ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੱਖਿਆ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਗੈਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਸਾਲੇ ਹੀ 2 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 2,500 ਯੂਰੋ ਠੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਣ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਬਸ਼ਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਾਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਯਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ 16 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 17 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਈਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੀ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। ये हर बंदे के अपने ख्यालात होते हैं, इस चैनल पे हर बंदे को मौका दिया जाता है कि अपनी बातचीत करे, किसी को गाली न दे, अखलाक के दायरे में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बड़े लोग इतराज़ भी करते हैं, जनाब ये बात है वो बात है। देखिए फ़राख दिली के साथ और मेरा ख्याल खुले दिल के साथ प्रोग्राम करने चाहिए। मीडिया में आप लोग नहीं आते इसी वजह से कि यहाँ पे हर बंदे की सुननी पड़ती है, हर बंदे का एहतराम भी करना पड़ता है, हर मज़हब का एहतराम करना पड़ता है, हर अच्छे बंदे का एहतराम करना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग ये लिख देते हैं नीचे कि जनाब इसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही, वो तकलीफ़ हो रही, तो फिर मेरा ख्याल फ़र्क कोई नहीं है, एक ही साफ में खड़े हो गए। अब मैं क्या कहूँ, तो अगर आप बातचीत के ज़रिए हर चीज़ सामने ला सकते हैं तो इससे बड़ा फ़न कोई नहीं है। तो जिनको समझ आनी, कई मोटे दिमाग के हैं हमारे भी लोग, उनको समझ नहीं आती, क्योंकि वैसे वो समझ नहीं आती, बड़े सुकून में रहते हैं। तो जिसको समझ आ जाती है उसको पता चल जाता है कि क्या हालात चल रहे इस प्रोग्राम पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉमर्स में दोबारा एक आधा बंदा होएगा जो लिखेगा। मैं कई दफ़ा सोच रहा हूँ ये बंद कर दूँ, फिर मुझे ना होता कि यार चलो देखते हैं क्या लिखते हैं, लेकिन जो गलत कॉमर्स करते हैं उसको डिलीट कर दिए जाते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ।